जगदम्बा जोड़ी जगदम्बा जोड़ी जपिए हारा अखंड तारा माँ प्रगट हेलो ठीक हेलो अखंड तारा माँ प्रगट अंबानी जय जगदम्बा जय हो अंबानी जय जगदम्बा जय हो अम्बा की जय जगदम्बा की जय जय आपो निवासी माय अंबानी जय हो निवासी जगदम्बा की जय हो आपो निवासी माय अंबानी जय हो आपो निवासी माँ जगदम्बा जय हो अंबानी जय बोलो अंबानी जय हो अम्बा की जय जगदम्बा की जय हो अंबानी जय जगदम्बा जय हो अम्बा की जय जगदम्बा की जय हो आपो निवासी माय अंबानी जय हो आपो निवासी जगदम्बा जय हो आपो निवासी माय अंबानी जय हो आपो निवासी जगदम्बा जय हो अंबानी जय जगदम्बा जय हो अंबानी जय जगदम्बा जय हो अंबानी जय जगदम्बा जय हो आपो निवासी जगदम्बा जय हो आपो निवासी माय अंबानी जय हो आपो निवासी जगदम्बा जय हो आपो निवासी माय अंबानी जय हो आपो निवासी जगदम्बा जय हो ओ अम्बा की जय जगदम्बा की जय हो अंबानी जय जगदम्बा जय हो अम्बा की जय जगदम्बा की जय हो आपो निवासी जगदम्बा जय हो आपो निवासी आपो निवासी जगदम्बा जय हो आपो निवासी माय अंबानी जय अंबानी जय जगदम्बा जय हो अंबानी जय जगदम्बानी जय हो अंबानी जय जगदम्बा
जगदम्बानी जय हो। आबू निवासी माय अंबानी जय हो। आबू निवासी जगदम्बानी जय हो। आबू निवासी माय अंबानी जय हो। आबू निवासी जगदम्बानी जय हो। आबू निवासी माय अंबानी जय हो। आबू निवासी जगदम्बानी जय हो। आबू निवासी माय अंबानी जय हो। बोले जम्बे मात की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभूतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निजेजाड्यापहा चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सक हंसवाहिनी सबराजिनी विजहति हंसवाहिनी माता देव सुमन प्रभु ज्योति मैं जगतमय कारण करण भेद सो निज चरणन गिरिधरन नंददास को दे सो निज चरणन गिरिधरन नंददास को दे अंबानी जय जगदम्बानी जय जय जगदम्बानी जय जय अंबानी जय जगदम्बानी जय जय मानी जय जगदम्बानी जय जय मायानी जय जोग मायानी जय जय मायानी जय जोग मायानी जय जय मायानी जय योग मायानी जय जय मायानी जय जोग मायानी जय जय
અંબાની જય જગદંબાની જય જય અંબાની જય જગદંબાની જય અંબાની જય જગદંબાની જય જય અંબાની જય જગદંબાની જય અંબાની જય જગદંબાની જય જય અંબાની જય જગદંબાની જય જય બોલીએ જગદંબે માત કી જય સનાતન ધર્મ કી જય. જય સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમેશ્વરીની જય સૂત્રાત શાંત મન કામહં ભગ્નમ સંશય સાગરે યથોક્તમ મહદાશ્ચર્યે જગત વિસ્મયકારકમ ઋષિઓ બોલ્યા, હે સુત, અમારું મન સંશય સમુદ્રમાં અત્યંત ડૂબી ગયું છે, કારણ કે જગતને વિસ્મયકારક મોટું આશ્ચર્ય તમે કહ્યું છે. વિષ્ણુનું મસ્તક પણ એમના દેહથી જુદું થયું હતું અને એથી સર્વના કરતા જે જનાર્દન હયગ્રીવ થયા, જે દેવને વેદ પર સત્વે છે, સર્વ દેવોને જેમનો આશ્રય છે, જે આદિદેવ જગતના નાથ હોય, સર્વ કારણના કારણ છે, એમનું પણ મુખ તે વેળા દૈવ યોગે કેમ છેદાયું હતું? હે મહાબુદ્ધિમાન, એ સર્વ તમે વિસ્તારથી જલ્દી કહો. સુત બોલ્યા, તમે બધા મુનિઓ ચારે તરફથી સાવધાન થઈ દેવોના દેવ પરમ તેજસ્વી વિષ્ણુનું ચરિત્ર સાંભળો. કોઈ વખતે સનાતન દેવ વિષ્ણુ 10,000 વર્ષ સુધી દારૂણ યુદ્ધ કરી થાક્યા હતા, એટલે સપાટ પ્રદેશવાળા ઉત્તમ સ્થાન પર પદ્માસન કરી પૃથ્વી પર રાખેલા પ્रणरहित धनुष ने कंठ प्रदेश में टेकवी धनुष की अणी पर भार दई प्रभु लक्ष्मीपति निंद्रा पाम्या था અને થાકેલા હોય ત્યાં જ દૈવ યોગે ખૂબ ઊંઘી ગયા હતા. એ વેળા કેટલાક કાળે ઇન્દ્ર, બ્રહ્મા અને શંકર સહિત સર્વ દેવો યજ્ઞ કરવા તૈયાર થયા. પછી તેઓ બધા દેવોના કાર્યરૂપ અર્થની સિદ્ધિ માટે યજ્ઞોના અધિપતિ પ્રભુ વિષ્ણુદેવનું દર્શન કરવા વૈકુંઠમાં ગયા. ત્યારે તે સ્થળે તેમને ન જોઈ જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી તબારીથી દેવો જ્યાં વિષ્ણુ ભગવાન હતા ત્યાં ગયા. એ વખતે યોગ નિંદ્રાને વશ થઈ વશ હોય ચેતના રહિત થયેલા પ્રભુ વિષ્ણુને દેવોએ જોયા, એટલે તેઓ ત્યાં બેઠા. સર્વ દેવો બેસી રહ્યા અને જગતપતિ વિષ્ણુ નિંદ્રા લઈ રહ્યા હતા. ત્યારે બ્રહ્મા, રુદ્ર વગેરે સર્વ દેવો ચિંતામાં પડ્યા. પછી ઇન્દ્રે તેઓને કહ્યું કે હે ઉત્તમ દેવો, હવે શું કરવું? હે શ્રેષ્ઠ દેવો, આ વિષ્ણુની નિદ્રાનો ભંગ કેવી રીતે કરવો એનો વિચાર કરો. ત્યારે શંકરે એને કહ્યું કે નિદ્રાનો ભંગ કરવામાં દોષ છે, પણ હે શ્રેષ્ઠ દેવો, યજ્ઞનું કાર્ય તો કરવાનું જ છે. ત્યારે પરમેષ્ઠી બ્રહ્માએ પૃથ્વી પર રહેલા ધનુષની અણીનો ભાગ ખાઈ જવા માટે વૃમી નામનો એક જાતનો કીડો ઉત્પન્ન કર્યો. આ અણીનો ભાગ ખવાઈ જશે એટલે ધનુષ નીચું જશે. એ વખતે દેવોના દેવ એટલું નિંદ્રા રહિત થશે અને દેવોનું સર્વ કાર્ય થશે, એમાં સંશય નથી. એમ ધારી સનાતન દેવોના દેવ બ્રહ્માએ વૃમીને આજ્ઞા કરી. ત્યારે વૃમીએ તેમને કહ્યું કે જગતના ગુરુ અને દેવોના દેવ લક્ષ્મીપતિનો નિંદ્રાભંગ મારે કેમ કરવો? કારણ કે નિંદ્રાનો ભંગ, કથાનો ભંગ અને દંપતીની પ્રીતિનો ભંગ કરવો અને માતા તથા બાળકોને જુદા પાડવા એ પાપ બ્રહ્મત્યા સમાન કહેવાય છે. તો દેવોના દેવ વિષ્ણુના સુખનો નાશ કેમ કરવો? હે દેવ, ધનુષની અણી ખાઈ જવાથી શું ફળ મળે છે જેથી હું પાપ કરું? બધા લોકો સ્વાર્થને વશ થઈ પાપ કરે છે.
માટે હું પણ મારો કોઈ સ્વાર્થ હોય તો જ ધનુષની અણીને ખાઉં. બ્રહ્મા બોલ્યા, સાંભળ, અમે તારો યજ્ઞમાં ભાગ કરીશું, તું અમારું કાર્ય કર, વિષ્ણુને જગાડ, વિલંબ ન કર. હોમ કાર્યમાં હોદ્રવ્ય આપતા જે કાંઈ બાજુ પર પડશે તેને તું તારો ભાગ જાણજે. હવે જલ્દી તું કાર્ય કર. સુત બોલ્યા, બ્રહ્માએ એમ કહ્યું એટલે તે વૃમી કીડો પૃથ્વી પર રહેલી ધનુષની અણીના ભાગને ઉતાવળો ખાઈ ગયો. તે જ ક્ષણે ધનુષની દોરી છૂટી ગઈ. એમ દોરી છૂટી જતા ઉપરની અણી પણ મુકાઈ ગઈ, જેથી ઘોર શબ્દ થયો અને તેને લીધે દેવો ત્રાસ પામ્યા. એ વખતે આખું બ્રહ્માંડ ખડભડી ગયું, પૃથ્વી કંપી ગઈ, સમુદ્ર ઉથળી રહ્યા, જળજંતુઓ ત્રાસ પામ્યા, ઉગ્ર વાયરા વાવા લાગ્યા અને દુઃખ સૂચક મોટા ઉત્પાતો થઈ રહ્યા. એમ દિશાઓ અતિશય ઘોર બની ગઈ. સૂર્ય અસ્ત પામ્યો. સર્વ દેવતાઓ ચિંતામાં પડ્યા કે આ દુર્દિનમાં હવે શું થશે. હે તપસ્વીઓ, એમ તેઓ ચિંતા કરી રહ્યા હતા તેવામાં દેવોના દેવ વિષ્ણુનું કુંડળ અને મુકુટ સહિત મસ્તક પણ ક્યાંય ઉડી ગયું. પછી એ ઘોર અંધકાર શાંત થયો. ત્યારે બ્રહ્મા તથા શંકરે મસ્તક રહિત વિષ્ણુના શરીરને બેડોળ થયેલું જોઈ, વિષ્ણુના ધડને જોઈ વિસ્મય પામેલા તે શ્રેષ્ઠ દેવો ચિંતારૂપી સમુદ્રમાં ડૂબી ગયા અને શોકથી દુર્બળ થઈ રડવા લાગ્યા. તેઓ વિષ્ણુને ઉદયજી કહેવા લાગ્યા કે હે નાથ, હે પ્રભુ, હે સનાતન, હે દેવોના દેવ, સર્વ દેવોનું દુઃખકારક આથી અદ્ભુત અમાનુર વૃત્તાંત શું બન્યું? આ કયા દેવની માયા છે જેણે આજે તમારું મસ્તક હર્યું છે? તમે તો સર્વકાળ અછેદ, અભેદ, અપ્રદાય એટલે બાળવા પણ અશક્ય છો. હે પ્રભુ, તમે આ શક્તિને પામ્યા એટલે હવે દેવતાઓ મરી જશે. તમારા પર અમારો સ્નેહ કેવો છે? અમે કેવળ સ્વાર્થ માટે જ રડીએ છીએ. હે લક્ષ્મીપતિ, આ વિઘ્ન દેવતા દૈત્યોએ, યક્ષોએ કે રાક્ષસોએ કરેલું નથી, પરંતુ દેવોએ જ કરેલું છે. એટલે તેમાં કોનો દોષ કહીએ? હે દેવેશ્વર, અમે બધા દેવો પરાધીન થયા છીએ. હવે ક્યાં જઈએ? મૂઢચિત થયેલા દેવોનું હવે કોઈ શરણ નથી. માયા નિયંતા અને જગતના ગુરુ આપણું જેણે આજે મસ્તક છેદ્યું છે, ત્યાં સાત્વિકી, રાજસી કે તામસી માયા ન હોય. એમ વિલાપ કરતા શિવ વગેરે દેવોને જોઈ વેદવેતાઓમાં શ્રેષ્ઠ બૃહસ્પતિ તેઓને શાંત કરતા એ વખતે બોલ્યા કે હે મહાભાગો, આમ રડવાથી કે વિલાપ કરવાથી હવે શું વળવાનું? આમાં સંપૂર્ણ બુદ્ધિ ગમે કોઈ ઉપાય કરવો જોઈએ. હે દેવોના રાજા ઇન્દ્ર, દેવ અને પુરુષાર્થ એ બંને સમાન છે, માટે એવો કોઈ ઉપાય કરવો જોઈએ કે જે દૈવ યોગે સંપૂર્ણ સફળ થાય. દૈવ અને પુરુષાર્થ એ બંને સમાન છે, માટે એવો કોઈ ઉપાય કરવો જોઈએ કે જે દૈવ યોગે સંપૂર્ણ સફળ થાય. ઇન્દ્રે કહ્યું, હું તો દૈવને જ શ્રેષ્ઠ માનું છું. નકામા પુરુષાર્થને ધિકાર હો, કારણ કે દેવોના દેખતા વિષ્ણુનું મસ્તક પણ છેદાયું છે. બ્રહ્માએ કહ્યું, જે કંઈ કાળ યોગે પ્રાપ્ત થયું હોય તે અવશ્ય ભોગવવું પડે છે, શુભ કે અશુભ. દૈવને કોણ ઓળંગી શકે છે? હર કોઈ પ્રાણી સુખ દુઃખનો ભોગતા છે, એમાં સંશય જ નથી. જેમ કે પૂર્વે કાળને વશ થતા શંકરે મારું મસ્તક કાપ્યું હતું અને સાપને લીધે મહાદેવનું લિંગ પડી ગયું હતું, એ જ પ્રમાણે હમણાં વિષ્ણુનું મસ્તક લવણ સમુદ્રમાં પડ્યો છે. વળી ઇન્દ્રને પણ 1000 યોનિની પ્રાપ્તિ તથા દુઃખ થયું હતું. માન સરોવરના કમળની અંદર ગુપ્ત રહેવું, તેને પણ સ્વર્ગમાંથી ભ્રષ્ટ થવું પડ્યું હતું. આવા મોટા દેવો પણ દુઃખના ભોગતા થયા છે, તો આ સંસારમાં કોણ દુઃખ ભોગવતું નથી? માટે હે મહાભાગો, શોકનો ત્યાગ કરો. સનાતની મહામાયા વિદ્યાદેવીનું ચિંતન કરો. એ નિર્ગુણ પરા પ્રકૃતિ આપણું કાર્ય કરી દેશે. જગતનું પાલન કરનારી સર્વની માતા એ બ્રહ્મવિધાનું તમે ચિંતન કરો કે જેના વડે સ્થાવર જંગમ સહિત આ સર્વ ત્રૈલોક્ય વ્યાપ્ત છે. સુત બોલ્યા,
બ્રહ્માએ દેવોને આમ કહી આગળ સાક્ષાત શરીરધારી થઈ ઉભેલા દેવોને દેવોના કાર્યની સિદ્ધિ માટે આવી આજ્ઞા કરી. બ્રહ્માએ કહ્યું, સનાતની બ્રહ્મવિદારૂપ ગુપ્ત અંગવાળા સર્વ કાર્યો તથા અર્થોને સિદ્ધ કરનારા શ્રેષ્ઠ દેવી મહામાયાની તમે સ્તુતિ કરો. બ્રહ્માનું તે વચન સાંભળી સર્વાંગ સુંદર એ વેદો જ્ઞાન વડે પ્રાપ્ત કરાતા અને જગતમાં રહેલા એ મહામાયાની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. વેદો બોલ્યા, હે દેવી, હે મહામાયા, હે જગતની ઉત્પત્તિ કરનારા, હે શિવા, હે નિર્ગુણા, હે સર્વભૂતોના ઈશ્વરી, હે માતા, હે શંકરની કામનાઓ આપનારા, તમે ભૂમિરૂપ છો. પ્રાણયુક્ત સર્વભૂતોનો પ્રાણરૂપ છો. તેમજ બુદ્ધિ, લક્ષ્મી, ક્રાંતિ, ક્ષમા, શાંતિ, શ્રદ્ધા, મેઘા, ધૃતિ અને સમૃદ્ધિ રૂપ છો. તમે ઓમકારમાં અર્ધમાત્રા રૂપ અને ગાયત્રીમાં ભૂર્ભુવર સ્વર એ ત્રણ વ્યાહતિ રૂપ તથા જયા, વિજયા, ધાત્રી, લજા, કીર્તિ, સપૃહા અને દયા છો. હે અંબે, ત્રણેય જગતની રચના કરવામાં ચતુર, દયારસથી યુક્ત, લોકોની માતા, વિધારૂપ, કલ્યાણ સ્વરૂપ, સકલ લોકોનું હિત કરનારા, શ્રેષ્ઠ સરસ્વતીના બીજ મંત્ર એમાં વાસ કરવા ચતુર અને સંસારનો નાશ કરનારા તમારી અમે સ્તુતિ કરીએ છીએ. બ્રહ્મા, શંકર, વિષ્ણુ, ઇન્દ્ર, સરસ્વતી, અગ્નિ, સૂર્ય અને જે લોકપાલો છે તેઓને તમે ઉત્પન્ન કર્યા છે. તેથી તેઓ મુખ્ય નથી, કારણ કે તમે સ્થાવર જંગમની માતા છો. હે જનની, સમગ્ર જગતને તમે ઉત્પન્ન કરવા ઈચ્છો છો ત્યારે વિષ્ણુ તથા બ્રહ્મા વગેરે દેવોને સર્જો છો અને એક સ્વરૂપ એવા તમે તે દેવો દ્વારા સ્તુતિ, નાશ અને ઉત્પત્તિ કરાવો છો. જેથી હે દેવી, તમને સંસારનો લેશ પણ કોઈ રીતે રહેતો નથી. તમારું સ્વરૂપ જાણવા સમગ્ર જગતમાં કોઈ પુરુષ સમર્થ નથી અને તમારા નામોની સંખ્યા કહેવા આ જગતમાં કોઈ યોગ્ય નથી. સત્ય બુદ્ધિ મનુષ્ય થોડા પાણીને પણ તરી જવા અસમર્થ હોય એ સમુદ્રનું પાણી તરી જવા કેમ સમર્થ થાય? હે ભગવતી, દેવોમાંનો એક પણ દેવ તમારા અનંત વૈભવને જાણતો નથી. તમે એક જ આજ ભુવનેશ્વરી નામે લોકમાતા છો. તમે એક જ છો, છતાં સમગ્ર મિથ્યા જગતને કેમ રચો છો એ કંઈ સમજાતું નથી. હે દેવી, તમે મિથ્યા જગત સર્જો છો, આ વાતમાં વેદોનું વચન પ્રમાણભૂત છે. હે ભગવતી, તમે નિષ્પ્રહ છો, છતાં જગતનું કારણ પણ છો. અહો, આ તમારું અદ્ભુત ચરિત્ર અમારા મનને મૂંઝવી નાખે છે. સમગ્ર વેદોને પણ અવિષય તમારો ગુણ પ્રભાવ કઈ રીતે કહી શકાય તેમ છે, કારણ કે તમે પોતે પોતાના શ્રેષ્ઠ મહિમાને જાણતા નથી અથવા જાણવા છતાં ગુપ્ત રાખો છો, કોઈને કહેતા નથી. હે જનની, વિષ્ણુનું મસ્તક આમ ઉડી ગયું એ શું તમે નથી જાણતા? અથવા હે શિવા, એ જાણીને પણ શું તમે વિષ્ણુની શક્તિ જાણવા ઈચ્છો છો? અથવા હે માતા, વિષ્ણુના પાપનો સમૂહ શું બળવાન છે, પણ આપના ચરણ કમળનું ભજન કરવામાં આસક્તા વિષ્ણુ વિશે પાપ છે જ ક્યાં? હે માતા, દેવોના સમૂહ તરફ તમારી અતિ ભયંકર બેદરકારી કેમ થઈ? વિષ્ણુના મસ્તકનો નાશ થવો એ મહા આશ્ચર્યજનક બનાવ અહીં મનાયેલો છે અને તે અમને મોટા દુઃખરૂપ થયેલો છે. તમે જન્મરૂપ મોટા દુઃખનો નાશ કરવા સમર્થ છો, છતાં વિષ્ણુના મસ્તકને સાંધી દેવામાં વિલંબ કેમ થયો તે અમે જાણી શકતા નથી. અથવા હે દેવી, સમગ્ર દેવોએ ઉપજાવેલા દોષને ચિત્તમાં જાણી લઈ
દેવોએ કરેલું પાપ આ વિષ્ણુ પર તમે નાખ્યું છે કે શું? અથવા વિષ્ણુને યુદ્ધનો કોઈ ગર્વ થયો હતો કે શું, જેથી તેનો એકદમ નાશ કરવા તમારી આ લીલા છે? હે માતા, આમાં તમારો ભાવ અમે સમજી શકતા નથી. અથવા હે ભગવતી, યુદ્ધમાં પરાજય પામેલા અને અતિરમે તીર્થ પ્રદેશમાં ઘોર તપસ્યા કરી આપણી પાસેથી વરદાન પામેલા દૈત્યોએ હમણાં વિષ્ણુનું મસ્તક શું અદૃશ્ય કર્યું છે? અથવા હે ભવાની, મસ્તક રહિત થયેલા વિષ્ણુને જોવા તમારો વિનોદ છે કે શું? હે આદ શક્તિ, સમુદ્રની પુત્રી લક્ષ્મી પર તમે શું રોષ પામ્યા છો? સ્વામી રહિત થયેલી લક્ષ્મીને તમે કેમ જોઈ રહ્યા છો? પોતાના અંશથી ઉત્પન્ન થયેલી લક્ષ્મીનો અપરાધ તમારે ક્ષમા કરવો જોઈએ. માટે આ વિષ્ણુને ઉઠાડી તમે લક્ષ્મીને ખુશી કરો. હે દેવી, સૃષ્ટિ રચના આદિ કાર્યોમાં મુખ્ય અને પ્રસિદ્ધ પ્રભાવવાળા આ દેવો તમને નિરંતર નમે છે, તો સમગ્ર લોકોના નાથ દેવ વિષ્ણુને ઉઠાડી એ દેવોને શોક સમુદ્રમાંથી તારો. હે દેવી, વિષ્ણુનું મસ્તક ક્યાં ગયું તે અમે જાણતા નથી, ને હવે તેમને જીવાડવામાં બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી. જેમ અમૃત જીવાડવામાં સમર્થ છે, એમ તમે જગતને અમૃતના પણ અમૃત છો, તમે જગતને જીવિત આપનારા છો. સુત બોલ્યા, અંગો સહિત અને સામનું ગાન કરતા વેદો વડે. એમ તે વખતે સ્તુતિ કરાય ત્યારે નિર્ગુણ પરમ માયા સ્વરૂપ દેવી મહેશ્વરી પ્રસન્ન થયા. એ વેળા શરીર વિનાની શુભ આકાશવાણી સુખકારક શબ્દો વડે લોકોને આનંદ કરતી તે દેવોને કહેવા લાગી કે હે દેવો, તમે ચિંતા કરોમાં, સ્વસ્થ રહો. વેદો વડે સ્તુતિ કરાયેલી હું અત્યંત પ્રસન્ન થઈ છું, એમાં સંશય નથી. મનુષ્ય લોકમાં જે પુરુષ સદા ભક્તિથી મારી આ સ્તુતિ કરશે અથવા આનો પાઠ કરશે એ સર્વ કામનાઓને પામશે. જે મનુષ્ય કાયમ ત્રણેય કાળા મારું સ્તોત્ર ભક્તિથી સાંભળશે એ દુઃખ મુક્ત થઈ સુખી થશે. કેમ કે વેદોએ કહેલું આ સ્તોત્ર વેદ તુલ્ય જ છે. હવે વિષ્ણુનું મુખ જે ગયું છે એનું કારણ તમે સાંભળો. આ સંસારમાં કારણ વિનાનું કાર્ય કેમ હોઈ શકે? એક સમયે વિષ્ણુ પોતાની પાસે બેઠેલા સમુદ્રની પુત્રી પ્રિયા લક્ષ્મીને તેના સુંદર મુખને જોઈ હસ્યા. ત્યારે તેમણે જાણ્યું કે પ્રભુ શ્રીહરિ મને કેમ હસે છે. નક્કી કોઈ પણ કારણથી શ્રીહરિએ મારા મુખને વિરૂપ જોયું હશે, નહીં તો કારણ વિના આજે હાસ્યનો સંભવ કેમ થાય? અથવા હું માનું છું કે એમણે બીજી કોઈ ને શોકે જેવી કરી હોય, પછી તે મહાલક્ષ્મી તમોગુણી બની ગુસ્સે થયા. કેમ કે એ વખતે એમના શરીરમાં તામસી શક્તિ પ્રવેશી હતી. કાળના કોઈ યોગથી દેવોની કાર્યસિદ્ધિ માટે અતિ દારૂણ તામસી શક્તિ એમના શરીરમાં પ્રવેશી, જેથી એ સમયે તામસી શક્તિના આવેદયુક્ત શરીરવાળા તે મહાલક્ષ્મી અતિશય કોપી ઉઠ્યા. એમણે ધીમેથી કહ્યું કે તમારું આ મસ્તક પડી જજો. સ્ત્રી સ્વભાવને લીધે ભાવીપણાથી અને કાળના યોગથી નીકળેલો એ સાપ પોતાના સુખનો નાશ કરનાર હતો, છતાં વિચાર કર્યા વિના જ તે અપાયો હતો. શોક્યથી ઉત્પન્ન થનારું દુઃખ વિધવાપણાથી પણ અધિક છે. આમ મનથી વિચારી તામસી શક્તિના યોગથી એવું શ્રાપ વચન એમણે કહ્યું હતું. અસત્ય ભાષણ, સાહસ, કપટ, મૂર્ખતા, અતિશય લોભ, અપવિત્રતા અને નિર્દયપણું, આ દોષો સ્ત્રીઓમાં સ્વાભાવિક હોય છે. હવે હું વિષ્ણુને પૂર્વની પેટે મસ્તકવાળા કરું છું, પણ સાપના યોગથી આખું મસ્તક લવણ સમુદ્રમાં ડૂબી ગયું છે. વળી એવું તમે દેવું બીજું પણ કંઈક કારણ છે જેથી તમારું મહાન કાર્ય થશે, એમાં સંશય નથી. પૂર્વે મહાભાવ હાયગ્રીવ દૈત્ય અત્યંત પ્રખ્યાત હતો. એણે સરસ્વતીના તીર પર પરમ દારૂણ તપ કર્યું હતું. મારું માયાબી હિંગ એકાક્ષર મંત્રે જપ્યા કરતો હતો. નિરાહાર રહી મનને તેણે જીત્યું હતું અને સર્વ ભોગોથી રહિત થઈ સર્વ આભૂષણોથી શણગારેલી તામસી શક્તિરૂપ મારું તે ધ્યાન કરતો હતો. તેમ 1000 વર્ષ સુધી તેણે અતિ દારૂણ તપ કર્યું. એ વેળા તેણે જેવા સ્વરૂપનું ધ્યાન કર્યું હતું એવું તામસી રૂપ ધારણ કરી હું તેની આગળ પ્રત્યક્ષ થઈ.
એ સમયે સિંહ ઉપર બેઠેલી મેં દયાયુક્ત થઈ તેને કહ્યું કે હે મહાબા, હે ઉત્તમ વ્રતવાળા, તું વરદાન માંગ, હું તને ઈચ્છિત આપીશ. દેવીનું એ વચન સાંભળી એ દાનવે પ્રેમપૂર્ણ થઈ તરત જ તે વેળા મને પ્રદક્ષિણા પ્રણામ કર્યા. મારું સ્વરૂપ જોઈ એના નેત્રો પ્રેમ સાથે પ્રફુલ્લિત બન્યા, હર્ષના આંસુથી ઉભરાઈ જવા લાગ્યા. પછી તેણે મારી આમ સ્તુતિ કરી, હે મહામાયા, હે સૃષ્ટિ સિદ્ધિ તથા નાશ કરનારા, હે ભક્ત પર કૃપા કરવામાં ચતુર, હે કામ